جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر کی 2 عہدوں کے متعلق معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور فل کورٹ اس حوالے سے بیٹھے گی، کیا وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے یا نہیں، کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ میاں صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ عدلیہ کو پارلیمان کے تحت ماتحت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب صدر صاحب پہ حوالے سے ہم آ جاتے ہیں، کیا وہ بھی کل کو ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، جو انداز پیپلز پارٹی نے اور اس کے اتحادیوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں ملک ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محاذ آرائی کی طرف پیپلز پارٹی لے کے جا رہی ہے سارے حالات کو۔ جس دن یہ پرائم منسٹر کے بارے میں فیصلہ آیا تھا، اسی دن یہ مورلی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی نہیں بھی ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو احترام کی نظر سے دیکھتے اور مورلی یہ ریزائن کر دیتے تو پیپلز پارٹی کی ساکھ بھی بچ جاتی اور لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف جو ہے نا سارے لوگ وہ جا سکتے تھے۔ لیکن جس انداز سے یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کا پرائم منسٹر بننا کہ سپریم کورٹ نے جن کے بارے میں بڑا اپنی رولنگ کے اندر ججمنٹ کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، جو ایک ناکام ترین منسٹر تھے اسے اٹھا کے پرائم منسٹر بنا دیا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں آسمہ، یہ 248(2) کی بات ابھی یہ سعید غنی کر رہے تھے یہاں پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1.5 برس تک یہ نااہلی کا کیس چلتا رہا، یہ جج کو خط لکھنے کا معاملہ چلتا رہا۔ کسی ایک دفعہ بھی انہوں نے اس چیز کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ 248(2) جو ہے یہ صدر کو استثناء حاصل ہے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر اس حوالے سے بات نہیں کی۔ جب یہ فیصلہ آ گیا اور یہ کنوکٹ ہو گئے پرائم منسٹر تو انہوں نے اپیل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنوکشن تو ہو گئی، سزا انہوں نے بھگت لی، اپیل کا وقت انہوں نے ضائع کر دیا، غلطیاں انہوں نے خود کی ہیں، اور اگر اب بھی یہ غلطیاں کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے اب کہ یہ فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کروائیں۔ نئے انتخابات کرائیں جائیں، کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ یہ جتنے گمبھیر مسائل ہیں، پیپلز پارٹی پچھلے 4.5 سال میں اگر ٹوٹل جو ہے نا وہ ڈیزاسٹر اس نے دیا ہے اور قوم کو پرفارم نہیں کر کے دے سکی، ڈیلیور نہیں کر کے دے سکی، مسائل سارے لوگوں کے سامنے ہیں، ملک جو ہے وہ اس وقت کھنڈرات کی شکل پیش کر رہا ہے۔ بالکل گمبھیر حالات میں وہ تو میاں صاحب چمٹے رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں فہم لگتا نہیں، وہ فہم ماننے کو بھی تیار نہیں ہے تو پھر تیار ہو جائے۔ اگر سپریم کورٹ کے بارے میں ان لوگوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی کی اور کوئی اس طرح کا قانون لانے کی کوشش کی، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے، اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، پوری قوم باہر نکل آئے گی جو پہلے سڑکوں پہ ہے۔ اس پہ کیس لگنے جا رہا ہے، کیس فل کورٹ ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ نہیں اب ہوگا، ڈسکوالیفائی ہوگا صدر تو صدر کو گھر جانا پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا، پہلے تو آپ اس کا اس طرح تجزیہ کریں آسمہ مجھ سے پوچھیں نا، شاہ صاحب کیا بتائیں صدر کو جی یہ تو ہمارے خلاف کیس آیا ہے، شاہ صاحب اس پہ تو کیا کریں گے؟ ڈے ون جب انہوں نے دیا تو اس کے بعد سے ہم کہہ رہے ہیں، پاکستان کے بے شمار جورسٹ کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لکھاری کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، اور پھر صدر کا عہدہ ایک جو ہے، صدر کا عہدہ بڑا مقدس عہدہ ہوتا ہے، وہ ملک کا باپ ہوتا ہے، وہ پیپل پارٹی کا چیئرمین نہیں ہوتا، وہ ہمارا بھی باپ ہے، وفاق کی علامت ہے۔ لیکن صدر زرداری صاحب کے ایک ہی ضد ہے، ایک ہی دھن ہے، ایک ہی ٹیون ہے کہ نہیں جناب، یہاں دمادم مسکل اندر بھی ہوگا، یہاں پر جو ہے وہ پیپل پارٹی کی میٹنگز بھی ہوں گی، پیپل پارٹی کے فیصلے بھی ہوں گے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ یہ چیلنج ہو گئی بات کورٹ آف لا میں، اور کورٹ آف لا نے اس کا پر ورڈکٹ دے دیا کہ ملک کا صدر جو ہے وہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتا۔ بالکل، اگر عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، توہین عدالت کے مرتکب بھی ہوئے، اس کا مطلب ہم تھوڑے عرصے بعد زرداری صاحب کو گھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کل کورٹ کیا کرتی ہے یہ کہ وہ مجھے نہیں پتا، لیکن کورٹ کا کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن کا میننگ بائی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا، وہ اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ضمن میں آتا ہے۔ کیوں غنی صاحب آپ نے کہا یہ آپ سے پوچھوں، میں بالکل آپ ہی کے سامنے یہ سوال رکھ رہی ہوں کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا، پھر معاملہ عمل درآمد کا ہے، میں صدر صاحب کے ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، کیا ایک اور کنٹیمپٹ دیکھنے جا رہے ہیں اس وقت آپ؟ اسما پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ صدر 2 عہدے نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آئین میں کہیں آبزرویشن تھی ان کی،
ऑब्जर्वेशन कोई नहीं थी, आप उस अदालती के फैसले को निकालिए और उसको पढ़िए, उसमें कहीं नहीं लिखा कि नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईनी पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन उनको नहीं रखना चाहिए, ये बात कही उन्होंने, कोई उन्होंने बाइंडिंग नहीं की प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कि आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अजीब एक तमाशा है आसमा, मैं जनरल मुशर्रफ के दौर की जुडिशरी की बात नहीं करूंगा, ये जो जब से हम कहते हैं ना कि आज़ाद हो गई जुडिशरी, उसके बाद की बात ये है, जनरल मुशर्रफ वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ते हैं, इस मुल्क का जो आप कहते हैं कि बहुत आज़ाद और बड़े बावकार जजेस हैं, उन्होंने उनको इजाज़त दी कि आप यूनिफॉर्म में इलेक्शन लड़ लें, और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आइन के ऐन मुताबिक चारों सूबों से, सेनेट से, नेशनल असेंबली से वाहिद कैंडिडेट थे जिन्होंने वोट लिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में सदारती उम्मीदवार ने किसी ने इतने वोट नहीं लिए जितने सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने लिए। उनको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। एक फौजी जनरल को 22 ग्रेड के अफसर को, कह रहे हैं कि कोई तौहीन नहीं लगनी आसमा चाहिए। एक सेकंड मुझे मुकम्मल करने दें बात। एक फौजी जनरल को तो इजाजत दे देते हैं कि आप वर्दी में इलेक्शन लड़ने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिसके ऊपर आइन में कोई पाबंदी नहीं है कि वो किसी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, उसके ऊपर जो है वो अभी कल उन्होंने कहा कि बादियों नजर में उन्होंने जो है तौहीन की है। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर गिलानी के लिए कहा गया कि बादियों नजर में वो करप्ट हैं। बात यह है कि सारे ये बादियों नजर में सारी बुराइयां हमें नजर आती हैं। जिन लोगों ने अदालतों पर हमले किए, जिन्होंने जजों को उठाकर फेंक दिया, जिन्होंने जजों में पैसे तकसीम करके ग्रुप बनवाए, जिन्होंने चीफ जस्टिस को धक्के देके सुप्रीम कोर्ट से निकलवा दिया, वो आज जजों के प्यारे हो गए। और जिन लोगों ने जजों के लिए कुर्बानियां दी, तस्लीम किया, जिनकी क़यादत को फांसियां दी गई, जिनके लोगों को कोड़े लगाए गए, जिनके लीडर को जमानतें नहीं दी गई 8 साल, वो जो है अदालतों के दुश्मन बन गए। अजीब सा एक रवैया है। मैं समझता हूँ, देखिए यही बात अगर रवैया ये आसमा ये बड़ी बुनियादी चीज है। अदालतों को सियासी तकसीम के अंदर हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कल एक बात बड़ी 2 दिन पहले जलसे में कही, उन्होंने कहा कि जैसा उन्होंने जजों के साथ किया है, जज वैसा इनके साथ करेंगे। माफ कीजिएगा, जजों को फैसला करते वक्त ये अगर इंतकाम की आग उनके अंदर है, अगर नफरत की आग उनके अंदर है, अगर बदले की आग उनके अंदर है, अगर गुस्सा उनके अंदर है, तो वो फैसला नहीं कर सकते। जजों को फैसला करने से पहले ओपन माइंड के साथ बैठना चाहिए। चाहे उनके सामने कोई भी हो, उनको आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। कुछ जलन की आग उनके अंदर मौजूद है। अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद है। अंसार साहब, आपने कुछ गुफ्तगू ये सुनी भी होगी, तो आपको क्या लगता है जजेस वाकई बाइस्ड हो गए, जलन का शिकार हैं, इंतकाम का शिकार हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं बाइस्ड हैं। जी अब्बासी साहब, अब्बासी साहब ने डिस्क्लोज किया था, उस पर कमीशन बना, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? वकीलों को लाहौर में पीटा गया, उस पर कमीशन की रिपोर्ट पड़ी, क्यों नहीं कमीशन की कार्रवाई होती है? जी अब्बासी साहब आप बता सकते हैं हमारे नाजरीन को कुछ? देखें, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस कमीशन की रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, वो तो जाहिर है रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की इंटीरियर मिनिस्ट्री को, फेडरल गवर्नमेंट को, तो इसके ऊपर जो भी अमल दरामद करना था वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना था। अब जहां तक बायस की बात है, देखें, जब आपके मुल्क के इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहे हों, जिस वक्त आप महंगाई को देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, बलूचिस्तान देख लें, कराची देख लें, किसी भी लिहाज से आपको हर लिहाज से पता लगेगा कि एग्जेक्टिव एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हुकूमत बजाय इसके कि प्रॉब्लम रिजॉल्व करे, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो असल जिम्मेदारी होती है, वो हमेशा हुकूमत की होती है, एग्जेक्टिव की होती है। हुकूमत को अदालतों से सर यहाँ पे शिकायत है कि अदालतें अदालत जब इंटरवीन कर रही है, इंटरवीन करने का मकसद ये है कि लेकिन यहाँ तो तमाशा ही कुछ और है। आप हालात ठीक करें, अगर लॉ एंड ऑर्डर की हालात खराब हैं आप वो ठीक करें, और जब एग्जैक्ट उसमें भी रुकावट डालती है, तो अब ये देखें जब भी हुकूमत जब कोई भी आती है, 5 साल के लिए बिल्कुल ये आए हैं, इनको इलेक्ट किया गया, लेकिन क्या ये आइन से ये क्या अबव द लॉ है, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है, या इनको जो भी रूल करना है वो आइन, कानून और कवायद के तहत करना है? लेकिन ये समझते हैं, इस गवर्नमेंट का अलमिया ये है, ये समझते हैं कि जो कुछ ये करना चाहें 5 साल के लिए ये मुल्क इनको ठेके पे दे दिया गया है, और वो अपनी मनमानी कर सर अब्बासी साहब, मुझे किसी एक आर्टिकल की वायलेशन बता दीजिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं।